رمضان کریم 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 رمضان کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اخوت اور مساوات۔ اور اگر بات کی جائے مساوات کے حوالے سے تو ہمارے دین میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے برابری کے حقوق پر، اور مساوات پر بہت زیادہ اہمیت اس کی بتائی گئی ہے۔ انہی چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج نشست پر موجود ہیں مفتی عبدالشکور حقانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ساتھ ہی تشریف فرما ہوں گے پروفیسر نجم الدین صاحب۔ سر السلام علیکم، ویلکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، جو موضوع ہم نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ اخوت اور مساوات کے بارے میں ہے۔ اخوت اور مساوات ہے کیا، اس کی بنیاد کیا ہے اور دین ہمیں کیا بتاتا ہے، اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ اس چیز پر روشنی فرما دیجئے کہ ہمارا دین اسلام اخوت اور مساوات کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ بہت خوبصورت عنوان ہے، اور عنوان کے دو حصے ہیں، ایک ہے اخوت اور ایک ہے مساوات۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اخوت پہ الگ گفتگو کریں اور مساوات پہ الگ کریں، دونوں کو مکس نہ کریں۔ ٹھیک۔ اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو، یعنی جتنے بھی معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے سلوک کریں جیسے بھائی بھائی کے ساتھ کرتا ہے، اس کو اخوت کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ بے شک۔ انما المؤمنون اخوۃ، کہ تم سب مومن جو ہو آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اسلام سے پہلے یہی لوگ جو بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بنے، تو اسلام قبول کرنے سے پہلے تو یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ذرا ذرا سی بات پر لڑ پڑتے تھے، اور کئی صدیوں تک بھی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، اور ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کرتے تھے۔ لیکن اسلام جب آیا اور اسلام انہوں نے قبول کیا تو اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے اپنی نعمت سے، اپنے فضل سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، کہ اسلام سے پہلے جو دشمن تھے اب وہ بھائی بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں والا معاملہ اور بھائیوں والا سلوک کر رہے ہیں۔ اور بھائی کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں خسارہ برداشت کر لوں، میرا بھائی آگے نکل جائے۔ یہی بھائیوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور یہی صحابہ اکرام کے اندر مزاج تھا کہ اپنا نقصان برداشت کر لیتے لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے۔ جس طرح ایک جنگ کے اندر بھی ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں اور انہوں نے پانی مانگا، تو ان کے ایک کزن تھے، وہ پانی کا پیالہ لے کے آئے، تو ان کے ساتھ ایک دوسرے وہ بھی شہادت کے قریب تھے، تو انہوں نے پانی مانگا، تو انہوں نے ان کو اشارہ کیا اپنے کزن کو کہ پہلے اسے پانی پلاؤ۔ اچھا۔ یعنی حالانکہ اپنی جان نکلنے والی ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، لیکن اس وقت بھی کہا کہ میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ ان کے پاس پہنچے تو تیسرے نے آواز دے دی، تو انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہ تیسرے کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے، واپس دوسرے کے پاس پہنچے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، پہلے کے پاس پہنچے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اب یہ واقعہ تاریخ کا حصہ ہے، سیرت کا حصہ ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے کیسے انہوں نے اخوت کا نمونہ پیش کیا کہ موت کے وقت بھی اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے رہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں صحابہ کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے اپنا نقصان ہی ہو جائے۔ اسی کو اخوت کہتے ہیں، اسی کو بھائی چارہ کہتے ہیں کہ ہم ہر مسلمان کو اپنے بھائی کی نظر سے دیکھیں، بھائی کا درجہ دیں، بھائی کی حیثیت دیں۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کو چھوڑا، مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو وہاں آ کر جو ایک پہلا آپ نے عمل کیا ہے، جو ایک معاشرے کا عمل سمجھ لیں،
वो यही था कि मुआखात के एक मुहाजिर सहाबी, एक अंसारी सहाबी, यानी एक मक्का से आने वाले, एक मदीना के रहने वाले, उन दोनों को मिला के आपने फरमाया तुम आपस में भाई भाई हो। यूँ इस तरह आपने जोड़ियाँ बनाकर और कहा कि तुम आपस में भाई भाई हो, और उन्होंने भी भाई होने का हक़ अदा कर दिया कि मदीना में रहने वाले उन्होंने अपने दूसरे भाई के से कहा, जिसको नबी ने भाई करार दिया था, कि भाई मेरे पास जो खेत हैं आधे तुम ले लो, आधे मैं रख लेता हूँ, मेरे पास 2 दुकानें हैं, एक आप रख लो, एक मैं रख लेता हूँ। यहाँ तक कहा कि मेरी 2 बीवियाँ हैं, एक आप निकाह कर लो, एक मैं रख लेता हूँ, आप तो खाली हाथ वहाँ से आए हैं। इस हद तक कुर्बानी करने वाले और अपने भाइयों के लिए खैरखाही करने वाले, अखुवत का जज्बा रखने वाले, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ इस्लामी में सबसे पहले भाईचारा कायम किया, जिसको मुआखात मदीना का नाम दिया जाता है। ये एक अमली नमूना है और ये हमें सबक दिया गया कि मैं प्रैक्टिकल करके तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मक्का का रहने वाला पता नहीं क्या ज़ात है, क्या बरादरी है, और पहले वो ग़ुलाम था या क्या था, अब वो मदीना में आया है तो मदीने वाला उसे अपने भाई समझे और भाई जैसा उसके साथ सलूक करे। तो ये मुआखात, अखुवत, भाईचारा, ये हमें सबक दिया गया है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने भाइयों की तरह ट्रीट करे और भाई ही समझे उसको, उसके नुकसान को अपना नुकसान समझे, उसके नफ़े को अपना नफ़ा समझे। और आज अगर हमारे अंदर ये चीज़ पैदा हो जाए कि हम हर मुसलमान को अपना भाई समझना शुरू कर दें, तो मुआशरे के अंदर अमन व सुकून भी पैदा होगा और बहुत अच्छा माहौल हमारा बनेगा। प्रोफेसर साहब, आप इस चीज़ पर अगर रोशनी डाल दें, मेरी भी इस्लाह कीजिएगा। मसावात के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ज़ोर दिया और बताया है कि तमाम मुसलमान जो हैं वो बराबर हैं। और जो हज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, जिसे खुतबतुल विदा भी कहा जाता है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर या किसी काले को किसी गोरे पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मसावात हमारे दीन में कितनी ज़रूरी करार दी गई हैं, और इसकी अहमियत पर ज़रा आप तफसीलन रोशनी डाल दीजिए। इस्लामी मुसावात का तसव्वुर जो हज़ूर सरकार दो आलम रहमत आलम हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया, उसकी बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस फरमान कुरान मजीद की आयत के मुताबिक है कि जहाँ पर यह बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगो, हमने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे कबीले और तुम्हारे गिरोह बनाए, और ये कबीले और गिरोह बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि तुम्हारी पहचान हो सके। ये पहचान के लिए बरादरियां हैं, पहचान के लिए कबाइल हैं, पहचान के लिए मुल्क हैं और कौमें हैं। लेकिन जब इस्लामी बिरादरी का एक इंसान ज़िम्मेदार फ़र्द बनता है तो उस वक्त खा कोई अमीर है, गरीब है, बादशाह है, फ़कीर है, मोहताज है, गनी है, सारे के सारे इस्लाम की नज़र में बराबर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शिकवा के अंदर जो अपनी इस मुसलमानों की इस कैफियत का ज़िक्र किया है, उसमें उन्होंने यही बात की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर तमाम के तमाम मुसलमान, उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो ये जो अल्लाह की बारगाह में है वो सारे के सारे बराबर हैं। अब बराबरी किस चीज़ में है? मकाम और मर्तबे के लिहाज से तकवा की फ़जीलत जो है वो मौजूद है। जो जितना साहिब तकवा होगा, फ़जीलत के एतबार से उसका दर्जा जो है वो बढ़कर होगा। लेकिन जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हुकूक़ हैं, फ़राइज़ की अदायगी है, मुआशरती हुकूक़ हैं, मुआशी हुकूक़ हैं, सियासी हुकूक़ हैं, गर्ज़े के जो भी मुआशरे के अंदर किसी इंसान को हुकूक़ हासिल हैं, उसमें इस्लाम ये फ़र्क नहीं करता कि एक गरीब होगा तो उसके हुकूक़ कम हैं और एक अमीर है तो उसके हुकूक़ ज़्यादा है, बल्कि सभी के सभी बराबर हैं। और वो बराबरी इस्लाम ने इस कदर जो है वो बना दी कि जो साहिब तकवा है उनको तो फजीलत दे दी गई, उनको फजीलत दे दी गई। और उस वक़्त ये नहीं देखा गया कि कोई दूसरा जो है वो किस कबीले और किस कौम और मुआशी और मुआशरती तौर पर वो किस स्टेटस का अमल है,
وہاں پر جو ہے وہ جو تقوی والا ہے وہ اگر غلام تھا، غریب تھا، تو اس کو درجہ دے دیا گیا۔ مشہور روایت ہے کہ جس وقت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا تو خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ جی ہاں، اب جتنے بھی مہاجرین مسلمان تھے ان میں جلیل القدر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام جن میں سابقون الاولون بھی تھے، پھر انصار میں سے جو بڑے ذمہ دار اور ایمان کے لحاظ سے بڑے پختہ لوگ پروفیسر تھے۔ صاحب، قطع کلامی کی مسجد، یہ انصار کے اوپر جو آپ نے بات کی اس پر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ رمضان کریم، 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 رمضان کریم۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے قبل ہم بہت ہی سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے مساوات کے بارے میں۔ پروفیسر صاحب، آپ اپنی بات کو کنٹینیو بھی کیجیے گا اور اس بارے میں بھی روشنی ڈالیے گا کہ عملی زندگی میں ہم مساوات کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں تاکہ جو ایک عنصر ہے برابری کا، برابری کے حقوق کا، وہ قائم رہ سکے۔ اس میں جو بات پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ جب اسلام نے تمام مسلمانوں کو برابر قرار دے دیا تو ان کے تمام حقوق میں بھی برابری آ گئی ہے، ان کے فرائض ذمہ داریوں میں بھی برابری آ گئی ہے۔ جو آج ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے موجودہ معاشرتی دور کا، وہ یہی ہے کہ ہم نے درجہ بندیاں کر لی ہیں۔ جی، جو جتنا بڑا ہوتا ہے مالی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے حقوق جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے۔ اور جو کم تر ہوتا ہے کسی اعتبار سے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے، اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے زندگی کے اندر اپنے حقوق کو حاصل کرنے کا۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری عملی زندگی کے اندر ہی جس وقت ہم مسجد میں بھی جاتے ہیں تو مسجد میں تو ہمیں حکم تھا کہ ہم برابر ہیں سارے کے سارے، لیکن وہاں پر بھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو زیادہ سٹیٹس معاشرتی رکھتے ہیں شاید ان کو مسجد کے اندر عبادت کرتے ہوئے بھی پہلی صف میں جانے کا زیادہ حق ہے، اور جو پیچھے مزدور طبقہ ہے وہ تو ان کو تو پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی اقبال کے زبان میں بات کہوں گا کہ جب اللہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو سارے کے سارے ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آتا ہے اس وقت محمود و ایاز جو ہے وہ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ان میں فرق نہیں ہوتا۔ جو ہماری عملی زندگی ہے اس کے اندر جو ذمہ داریاں اور حقوق میں تفاوت ہمیں نظر آ رہا ہے، دراصل مساوات کے جذبے کی نفی کر رہا ہے کہ جو آدمی جتنا بھی زیادہ جو ہے وہ مالدار ہے، سیاسی معاشرتی لحاظ سے زیادہ جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ ایک پروویڈنٹ فگر کے طور پر جو ہے وہ چل رہا ہے معاشرے کے اندر، شاید اس کے لیے دوسرے شخص کو جو ہے وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہونا ہوگا۔ جبکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ جب سلام بھی کر رہے ہیں، راہ گزرتے ہوئے سلام بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت جو بلند درجے والا ہے وہ نچلے درجے والے کو سلام میں پہل کرے گا۔ اس سے کیا تصور آئے گا کہ یہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہے، جو بلند درجے والا ہے، اس کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ یہ میرا بھائی اگرچہ یہ نیچے ہے ظاہری درجے کے طور پر، لیکن یہ اسلام کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اور میرے بھائی ہونے کے اعتبار سے یہ برابر میرے ساتھ برابری کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ چلتا ہوا جس وقت ایک آدمی سوار ہے تو وہ راہ چلتے کو سلام میں پہل کرے، جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام میں پہل کرے، اور وہ دوسرا اس کا جواب دے گا۔ یہ اسلام نے ہمیں تصور دیا ہے کہ حقوق کو پورا کرنا ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھیں اگر صحابہ کرام کی زندگیاں، تو ان میں آپ دیکھیں کہ مساوات ہمیں اس طرح ملتی ہے، برابری حقوق میں اس طرح ملتی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب سفر کرتے ہیں دمشق کا تو وہاں پر سفر کے دوران میں غلام آپ کے ساتھ ہے، اور جو ہے وہ باری لگی ہوئی ہے کہ باری باری جو ہے نا وہ سواری پر سوار ہوں گے، تو جس وقت وہاں پہنچنے کا وقت آتا ہے تو باری غلام کی آتی ہے، تو امیر المومنین
اپنے غلام کو اپنی سواری پر سوار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ باری تمہاری ہے لہذا اب تم سوار ہو کر جو ہے اس شہر کے اندر داخل ہوگے۔ تو اس وقت وہ منظر دیکھ کر جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، جن کے قلعے کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی یہ وہ دین ہے جس کے اندر غلام اور آقا جو ہے وہ برابر نظر آ رہے ہیں۔ یہ مساوات ہے جو اسلام نے ہمیں جس کا تصور دیا، اور اس پر یہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مفتی صاحب اس چیز پر روشنی ڈال دیجئے کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جو سگے بھائی ہیں ان میں ہی آپس میں نہیں بن رہی ہوتی، تو مسلمان کے ساتھ بنے اور پھر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھائی چارے کو برقرار رکھے، بہت مشکل ہو گیا آج کے دور میں، کیسے برقرار رکھا جائے؟ ہاں، مشکل ہوا نہیں ہے، اصل میں ہماری تعلیمات میں کمی آ گئی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم اسلامی نقطۂ نظر سے نہیں سوچتے۔ ہم نے اس وقت دنیا کو یوں سمجھیے مادیت پسند بنا دیا ہے کہ میں کیسے آگے بڑھوں گا، میں کیسے ترقی کروں گا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ترقی تب ہوگی کہ جب میں اپنے آپ کو اونچا رکھوں۔ یہ جو معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے پھر جو اخوت کا، بھائی چارے کا، مساوات کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور مال کی دوڑ میں ایسے لگے ہوتے ہیں کہ دوسرے کو ہم شکست دینا چاہتے ہیں اور خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اجاگر کریں گے اور ہر ایک کو بتائیں گے کہ تم پہل کرو گے، بے شک تمہارا حق نہیں بنتا، یعنی کہ تم عمر میں بڑے ہو یا عہدے میں بڑے ہو، لیکن بڑے ہو کر بھی تم اپنے سے چھوٹے کے ساتھ جب اچھا سلوک کرو گے تو یہ بھائی چارے کی فضا بنے گی اور ایک دوسرے کے خلاف جو فضا ہے وہ ختم ہوگی۔ تو اس سوچ کی وجہ سے پھر ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ سٹیٹس بنا دیے گئے ہیں اور اپنے ایک خول چڑھا لیا ہے کہ اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے اور اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشکل ہو گیا ہے تو بہت آسان ہے، صرف یہ ہے کہ ہم اپنے دماغ کو سمجھا لیں، اپنی سوچ کو بدل لیں کہ اللہ نے مجھے جو عزت دینی ہے وہ دینی ہی دینی ہے۔ میں اپنے سے چھوٹوں کی خیرخواہی کروں گا، ان کو بھائی سمجھوں گا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گا تو اللہ مجھے عزت دے گا۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ اس مقام میں کام کرے گا، لیکن جہاں قوانین کی باری آ جائے گی وہ قانون کی روشنی میں وہ برابر ہوں گے۔ پھر اگر کوئی عام آدمی بھی مقدمہ کر دیتا ہے حکمران پر تو عدالت میں جب وہ جائے گا تو وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ چونکہ ہمارے حکمران ہیں جی آپ تو تشریف رکھیں یہاں، اور میں خود بھی نیچے آ جاتا ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا، اور جو غریب آدمی آیا ہے بے شک وہ حق پہ ہے، اس کو پیچھے کرو جی وہ کون ہوتا نہ۔ یہاں مساوات چیک ہوگی اور یہاں دیکھا جائے گا۔ بلکہ مشہور واقعہ ہے، امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کسی نے مقدمہ کر دیا، ایک چیز تھی کہ یہ میری ہے، تو قاضی نے بلا لیا عدالت میں، حالانکہ امیر المومنین ہے، عام انسان نہیں ہے، تو عدالت میں گئے تو کھڑے ہو گئے دونوں برابر۔ اب وہ عام آدمی بھی اور امیر المومنین دونوں برابر کھڑے ہیں، اور اس وقت قاضی نے یہ کہہ دیا یا ابا الحسن، اے حسن کے والد محترم۔ کنیت سے نام لینا، پکارنا یہ ادب ہوتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی سے یہ کہا کہ آپ نے مجھے کنیت کے ساتھ جو پکارا ہے نا یہ بھی آپ نے زیادتی کی ہے، مجھے اس کے برابر رکھنا چاہیے تھا۔ خود اعتراف کیا کہ قاضی ہے لیکن وہ مجھے صرف بلانے میں پروٹوکول زیادہ دے رہا ہے، یہاں تو ہم دونوں برابر کھڑے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، جیسے ابھی پروفیسر بھی فرما رہے تھے کہ قوانین کے اندر برابری ہوگی، مساوات ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی قوانین کے حوالے سے مساوات کر کے دکھائی ہے۔ اور ایک موقع آیا تھا کہ ایک قبیلے کی عورت تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، تو اس نے چوری کر لی اور وہ چوری پکڑی گئی، ثابت بھی ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ تو بڑے وی آئی پی خاندان سے ہے، اعلیٰ خاندان سے، اس کا ہاتھ کٹے گا تو یہ تو بدنام ہو جائیں گے یہ خاندان والے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے نبی علیہ السلام کو کس طریقے سے روکیں۔ اب کسی نے کہا کہ آپ کے منہ بولے پوتے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہیں، وہ لاڈلے ہیں، ان سے سفارش کروائی جائے۔ تو انہوں نے موقع دیکھا کہ نبی علیہ السلام خوشگوار موڈ میں ہیں، تو انہوں نے سفارش کر دی کہ یا رسول اللہ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں، اس کی بدنامی ہوگی، پورا خاندان بدنام ہو جائے گا، وہ اعلیٰ لوگ ہیں، اوپر سٹیٹس کے لوگ ہیں۔
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ौरन चेहरा बदल गया, यानी सुर्ख हो गया गुस्से से। फरमाया लोगों को मस्जिद में जमा करो। जो लोग आ सकते थे आपने वहाँ खुतबा दिया और उस खुतबे में ये फरमाया कि पहली कौमें इसलिए बर्बाद हुई कि वो कानून के हवाले से मुसावात नहीं करते थे। फिर आपने बड़े तारीख़ी जुमले फरमाए जो क़यामत तक के लिए हमारे लिए मंशूर और दस्तूर हैं। आपने फरमाया तुम इस औरत की बात करते हो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा चोरी करती मैं उसका भी हाथ काट देता। ये है मुसावात कि कानून नाफिज करने के हवाले से मुसावात होगी। और बाकी अल्लाह ने किसी को इज़्ज़त ज़्यादा दी, किसी को कम दी, उसमें तो हम बराबरी नहीं कर सकते। अब देखिए तमाम सहाबा इकराम हैं, 1.25 लाख से ज़्यादा सहाबा इकराम हैं, लेकिन उनमें से 4 खुलफा को अल्लाह ने इज़्ज़त ज़्यादा दी है। तो अब कहीं नहीं जी मुसावात तो ये कि सारे बराबर रखे, ऐसा नहीं हुआ करता। जिसको जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है उसके उस मर्तबे का लिहाज करके उसको इज़्ज़त देना, ये असल चीज़ है। और जो बराबरी का है वो कानून नाफिज करने के हवाले से होगा कि वहाँ आपने बराबरी करनी है। ठीक है, फिर मुनसिफ के लिए भी ये इम्तहान की घड़ी है कि उसे उस वक्त ये इम्तहान देना है कि वो मसावात को यकीनी तौर पर खातिर में लाए। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। रमज़ान करीम, 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 रमज़ान करीम। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से कबल हमने बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना महबूब खान फरीदी साहब से, और गुफ्तगू हम आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब और प्रोफेसर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, इस चीज़ पर अगर आप रोशनी डाल दीजिए कि हमारा दीन इस्लाम जो है वो मसावात का दर्स देता है, हमें हर जगह इसके वाक़यात मौजूद हैं और इस पर अहमियत भी इसकी बयान की गई है, तो ये बता दीजिए कि फिर इंसान की खिलकत में फ़र्क क्यों रखा गया? देखिए ये तो कुदरत का निज़ाम है। अच्छा, अगर ये खिलकत में फ़र्क ना होता तो निज़ाम कैसे चलता? मसलन सारे ही मर्द होते, औरतें ना होती तो फिर कैसे निज़ाम चलता? अगर सारी औरतें होती, मर्द कोई ना होता तो फिर कैसे निज़ाम चलता? तो ये जो खिलकत में अल्लाह ने फ़र्क रखा है, लेकिन सवाब के लिहाज से, दीन के लिहाज से इसमें फ़र्क नहीं रखा गया कि मर्द नमाज़ पढ़े तो उसका सवाब ज़्यादा है, औरत पढ़े तो कम होगा। नहीं, इबादात में जो सवाब है वो मर्द और औरत दोनों के लिए रब ने बराबर रखा है। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हें ज़मीन पे भेजा है अपना नायब बनाकर, अपना खलीफा बनाकर, और ये ज़िंदगी जो दी है तुम्हारे इम्तिहान के लिए है। अब कुछ वालिदैन बन गए, कुछ औलाद बन गए। अब औलाद का इम्तिहान ये है कि तुम वालिदैन के साथ कैसा सलूक करते हो। फिर वालिदैन का इम्तिहान इस चीज़ में है कि तुम औलाद के साथ कैसा सलूक करते हो। अब औलाद के अंदर भी देखें, जो चीज़ें गैर इख्तियारी हैं उसमें तो मुसावात नहीं होगी। जिस तरह औलाद है, अब उसमें से किसी एक की मोहब्बत ज़्यादा हो सकती है, किसी कम हो सकती है, तो इसमें तो कोई भी नहीं कह सकता कि मैं सब साथ बराबर मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि वो दिल का ताल्लुक़ है और दिल किसी इख्तियार में नहीं होता। लेकिन जो आपने उनके साथ सलूक करना है वो बराबरी भी करना है कि जो चीज़ें आपने देनी है तो बच्चों को उसी हिसाब से देनी है जिस हिसाब से सबको दे रहे हैं। इस पर वाक़या भी है कि एक सहाबी तशरीफ़ लाए नबी अलैहिस्सलाम के पास, तो उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे को ये बाग़ दे रहा हूँ तो आप इस पे गवाह बन जाए। तो आपने पूछा कि क्या दूसरे बेटे को भी ऐसे बाग़ दिया है? उन्होंने कहा नहीं, दूसरे को तो नहीं दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इस जुल्म के मुआहदे पर मैं गवाह नहीं बन सकता कि ये जुल्म है कि एक बेटे को दे रहे एक को नहीं दे रहे। तो ये मुसावात ये है कि जिसका जहाँ हक़ बनता है वो हक़ बराबर दिया जाए। जिस तरह कानून में बराबरी होगी, अमल बराबर किया जाएगा। लेकिन जहाँ अल्लाह ने किसी को तक़वा ज़्यादा दिया है, किसी को इल्म ज़्यादा दिया है, किसी को मर्तबा ज़्यादा दिया है, तो उस मर्तबे का लिहाज रख कर फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ में चलेंगे तो इसी को मुसावात कहते हैं। ये नहीं होगा कि एक आदमी आया है, वो बूढ़ा है, सफ़ेद रीश है, और हम देख रहे हैं कि चेयर खाली कोई नहीं है। तो हम कहते हैं जी बस ठीक है, बराबरी है तो हमारे साथ बैठो, या तो ठीक नहीं। हमारे लिए हुक्म ये है कि हम उसको प्रोटोकॉल दें, इज़्ज़त दें, हम खुद उठ जाएं, अपनी जगह पे उसको बिठाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे तो सहाबा आपके सामने थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो थोड़ी देर से आए, ताख़ीर से आए, तो वो अब आके देख रहे थे कि कोई जगह मिले जहाँ मैं बैठूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई सिद्दीक़ को रास्ता दो। अच्छा। अब वो रास्ता बनवाया गया, थोड़ी सी स्पेस दी गई और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आके बैठे।
अब कोई बंदा कहे कि मुसावात तो ये है कि लेट आए तो पीछे ही बैठो, पीछे बैठे। नहीं, उनका एक प्रोटोकॉल है, उनका एक मर्तबा है। ठीक। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर हैं, मुशीर हैं और आपके ससुर हैं, और फिर ससुर बाप की जगह होता है, जी। तो उनको प्रोटोकॉल दे के लाना। इस तरह यूँ नहीं समझ लेना चाहिए कि हर चीज़ में बराबरी होगी, तो जिसको जैसी अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, किसी का इल्म ज़्यादा है तो उस मर्तबे के लिहाज से उसको प्रोटोकॉल और इज़्ज़त दी जाएगी। प्रोफेसर साहब, आप खिलकत से हट के ज़रा ये बयान कर दीजिए कि मर्द और औरत के हुकूक, बराबरी के हुकूक जो हमारे दीन ने बताए हैं वो क्या हैं, और क्या दौर हाजिर में हम उन पर अमल भी करते हैं, और अगर नहीं करते तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? इसमें बराबरी के हुकूक के हवाले से मौलाना साहब ने बड़ी गुफ्तगू अच्छी फरमाई है। देखें, मर्द और औरत ये दो असनाफ हैं, इनसे मुआशरा वजूद में आता है। बिल्कुल। अब जब मुआशरा वजूद में आता है एक मर्द और औरत के एक ख़ानदान बनने की सूरत में, तो उस वक्त दोनों की ज़िम्मेदारियाँ अलग अलग हो जाती हैं। मर्द की ज़िम्मेदारियों की नौइयत और है, जी। औरत की ज़िम्मेदारियों की नौइयत और है। ऐसे है। जो मर्द है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जब पूरी करेगा तो उस वक़्त वो अपने उस मनसब जो मर्द होने के नाते से उसको ख़ानदान के अंदर, आइली ज़िंदगी के अंदर उसको फजीलत दी गई है, उसके पर वो गोया पूरा उतर रहा है। ठीक। और औरत जब घरेलू ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से अदा करेगी तो गोया उसने जो इस्लाम की तरफ से या मुआशरती तौर पर उस पर ज़िम्मेदारियाँ ऐड की गई हैं उनको वो अदा कर रही है, तो वो गोया अपने उस मनसब से माह कोहू उसका हक़ अदा कर रही है और उन ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा हो रही है। ये अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को अपने अपने मकाम पर पूरा करना, ये ही मुसावात है। जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि आमाल के लिहाज से जो उनको जज़ा मिलती है उसमें बराबर है, उसमें बराबरी जैसे इबादात को अदा करने में है, जी। इसी तरीके से जब हुकूक को वो ज़िम्मेदारियों को अदा करेंगे तो उनको हुकूक भी उस एतबार से मिलेंगे, वहाँ पर भी बराबरी का तसव्वुर पाया जाता है। यानी अगर एक फ़र्ज़ करें एक मर्द है, उसकी 2 बीवियाँ हैं या 1 से ज़्यादा बीवियाँ हैं, तो ऐसी सूरत में वो उनके दरमियान मुसावात क्या करेगा, उनकी ज़िम्मेदारियों को बराबरी से पूरा करेगा, उनके साथ ताल्लुकात में वो बराबरी रखेगा। और उसकी मिसाल हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलती है कि आपकी एक वक्त के अंदर 9 अज़वाज मुतहरात इकट्ठी रही हैं, आपने उनके हकूक़ के अंदर मुसावात का मुज़ाहरा फरमाया। उनकी अदायगी के लिए आपने बारियाँ मुकर्रर की थी। हर ज़ौजा मुतहरा के घर में आप जो है वो एक दिन और एक रात जो है वो क़याम फरमाया करते थे, उनकी ज़रूरियात को पूरा किया करते थे। कभी आपने ये नहीं किया कि किसी एक को तरजीह दी जाए, हत्ता कि जब आप सफ़र पर जाने लगते तो सफ़र पर जानते हुए तमाम को साथ ले जाना मुमकिन नहीं होता था। अरबों के यहाँ एक बीवी को साथ ले जाया जाता था अमूमन सफ़र में, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर किसी को खुद से नॉमिनेट नहीं फरमाते थे कि ये मेरे साथ सफ़र में जाएगी, बल्कि आप पूरा अंदाज़ी फरमाते, जिसका नाम निकलता उसको अपने सफ़र में साथ शामिल करते। तो ये हमें नमूना जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सहीह से अता फरमाया है, ये दोनों मर्द और औरत की ज़िम्मेदारियों का तयन कर रहा है, और उसमें वो मुसावात और बराबरी का तसव्वुर जो है वो इस्लाम ने जो हमें दिया है वो किसी और मुआशरे के अंदर नहीं मिलता। तो यही हमारे लिए बेहतर है कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असलाफ़ के उस तरीके पर अमल करते हुए मुआशरे के अंदर बराबरी और मुसावात का वो नमूना पेश करें, वो रवैया इख्तियार करें जिससे मुआशरा बताए दुनिया को कि ये वाकई एक रब को मानने वाला, जिनका बाप एक है, जिस सारे इंसानों का उस एक बाप के अंदर जो है उनकी औलाद के अंदर कोई तफावत नहीं है, मुसावात है, बराबरी है, हकूक़ के एतबार से भी, फ़र्ज़ के एतबार से भी। और यही इस्लामी मुआशरे का एक तुर्रा इम्तियाज़ है कि इसके अंदर जो है वो किसी की हक तलफ़ी नहीं होती, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती, बल्कि हर एक को उसके जो जो हकूक़ हैं वो पूरे पूरे अदा किए जाते हैं। तो यह चीज़ जो हमारे लिए सामने है, इसको हमारी मुआशरती ज़िंदगी के अंदर जो तफावत पैदा हो चुका है
اس کو دور کر یا اسی صورت میں جا سکتا ہے جب ہم تعلیمات اسلامیہ جو ہیں ان پر توجہ کریں اور ان کو فالو کرتے ہوئے جائے وہ اپنے معاشرے اور پروفیسر صاحب اگر ہم اس چیز کو فالو کرتے جائیں تو ہماری زندگیوں میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں. بہت شکریہ آج پروفیسر صاحب آپ کی تشریف آوری کا, مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. تو ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ سے انشاءاللہ افطار میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.